Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Turmuş bereketin, king rızıklarını gaileden, gaile turmuşundan izlewni davam etebez. Hem şuşu derslerimizin, şuşu sebepnin nigizi bulgan Nur suresinin 32. ayetin isi bizge çırıp gidesim kile. Allah Teala ayta: "Ve enkihul ayyama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum." Aragızdan ilenmegen yigitlerini, kevge çıkmagan hatın kızlarını hem kıllarıgız arasından hayırlı bulgan takva irham hatınlarını ilendirigiz, kevge birigiz, nikahlagız dedi. İn yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Eğer alar fakir bulsalar, Allah alarını mana şuşu nikahları bilen öz rahmeti ile bayıtır dedi. Wallahu vasiun alim. Allah özünün rahmeti ile her narsani şılgap aluşu, her narsani biluşudur. Ayy cemaat, biz sizin bilen uzgan derste de söyleştik. Adam balasının yaşagan turmuşunun bereketi orta. Adam balasının aşagan rizığı kingeye nerse sebeple? Gaile kuru sebeple. Şu an Allah Teala bizge barlıtıp yarattı. Üz parığızını tabığız, gaile bulup bir-birigizge hizmet etip yaşagız dedi. Yerdeminde min öz üstüme alam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde iskaldık, hatırlasagız. Üç kişinin rizığın, üç kişiye yerdem etini Allah öz üstüne buruş etip koydu. Allah yolunda cihat kılışı, özün azat etirge kış koyuşu kıl, özüne özü azatlık satıp alırga tilevşi. Hem üçüncüsü giffetlilik, yani tenin, namusun şistalıkta saklayım deyip nikahlaşışı yigit hem kızga Allah yerdem etini öz üstüne buruş etip aldım dedi. Şu an göre her bir iman iyesi ol gailege ımtılırga tiyiş, her bir yigit ilenirge tiyiş, her bir kız tırışırga tiyiş, kevge şığırga. Bugün biz sizin bilen yaşayız şunday cemiyette irikli mehabbet, irikli hisler, kızgançka karşı üstünlük alıp barganda köpküne ir yigitlerimiz, gaile kızlarımız da gaile kırırga aşıkmılar. Anın yeneseli anali uqırga kirek, anın eli turmuş tüzürge, kariyera baskışından minirge kirek, eli ayakka basmagan, qayan basadır indi ol yaş yarımda basıp tepijiri indi haman eli basmagan. Şulay etip yigitnin kızının 30'ı tula, 40'ı jite, qay vaqt ol yigitlerge niga ilenmisin desen, benim eli ayakka basasım var, benim eli falan kadar ejetim var idi, eli min kvartir almadım, eli falan, eli tügen deyip aklanırga tutunalar. Elbette cemaat bu dünyada cennet tizip bulmayı. Şu an göre her vakit kişiye nersedir jitmeyecek, nersedir tizirge kirek bulacak. Şu an göre sen ayakka baskanşı, en naşarı şol, ol senin turmuşun ötüp gite. Senin yaşlığın ötüp gite. Kaşan eli gaile kurasın. Eli yaşap gite alasız mı yok mu? Kaşan eli balaların tuğa. Kaşan ol balalarını ayakka bastırasın, kaşan alarını üstüresin. Kup mene bu meşakkatlerini yaş çakta jinu, yaşlık jülerligi bilen jinu kupke ansatarak bulup tura. Narısın tecrübe şunu kursete, yaşı bargan sayın yigitte sarılılık bula başlay. Anın elle başı kubrak işli başlay. Bugün bir kup yigitler alar turmuşta hur kızlarını izliler. Ol yaş da bulsun, şiver de bulsun, tertipli de bulsun, uqumuşlu da bulsun. Indi min qay vaqt aytam, andi kızlar baralar, lakin olar cennette, bu dünyada tugul dim. Uzi yaşqına ali ol bikte hur yigitine toru kelmey. Aytırсыңla uzi hur yigiti, hur kız izleyim. Şuna göre kızlardağın bik sırlı kubisi dengiz boyuna шығып, tigi al jelkenli şahzadelerini, prins salimi parusami deb aytamiz betinde. Şularını kütüp oturalar indi, şulayttırıp gümürleri ötüp, minder qışaqlap ötüp de kete. Şuna göre yigitler zarlanalar, yaxşı kızlar yok deyip, kızlar jünlü irler kalmadı deyip zar qılalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
ул һәрвакыт гаиләгә чакырды. Хәтта синең төнге намазларыңда, хәтта синең Аллаһыга булган гыйбадәтеңдә киртә булырга тиеш түгел, урысча әйткәндә, мишәт итәргә тиеш түгел синең гаилә тормышыңа. Шуңа күрә пәйгамбәребез үзе үрнәк гаилә башлыгы булды һәм яшьләрне дә гаиләгә өндәде. Әй яшьләр дөньясы, я мәгъшәре шәбаб, арагыздан берегез өйләнү мәшәкатен күтәрә алса, өйләнсен диде. Әтиләргә нәрсә диде? Әгәр дә бер егет килеп кызыгызны сорый икән, ул егетнең әдәбе, тәрбиясе күңелегезгә хуш килсә, кызыгызны бирегез диде, кочаклап утырыгыз димәде. Әгәр бирмәсәгез, җир өстендә бызыклык таралачак диде. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез хәтта сахабалар арасында төрле кешеләр бар иде. Булды акчалы кешеләр, булды акчасыз кешеләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нинди генә булмасын, аларны никахлаштыру ягында булды. Хәтта кайбер сахабаларның мәхр бирергә, ул бит менә хәзер генә без шундый заманда яшибез. Кай вакыт кызын алып китсәң, әле сиңа бирмәләрен тутырып, приданийларын тутырып, бирмә малларын тутырып җибәрәләр. Исән сау китсен генә кызыбыз дип. Мөселман илләрендә бүгендә кызны алуда зур проблема мәхр бирү. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да кызга мәхр бирү кай вакыт проблема булган. Һәм шундый очраклар булды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, әйдә никахлаштырам сезне диде. Мәхргә син аңа Коръан өйрәтерсең диде. Ягъни хатыныңа никахтан соң Коръан укырга өйрәт диде. Менә синең мәхрың шул булыр диде. Хәтта шундый очракта да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям никахны туктатмады һәм нәрсә диде? Тимер йөзек белән булса да, бриллиант кына димәде. Үзе мәхрне күп бирде. Кызганмады, ләкин кемнеңдер юк икән мәхрлеге, бу никахка киртә булырга тиеш түгел, тимер йөзек белән булса да өйләнегез диде. Хәтта кызы Фатима үсеп җиткәч, беләбез бит инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның өендә Гали үсте. Гали ул инде әтисенең бер туганы абыйсының улы. Гали Абу Талиб аны үстерә алмагач, акчасы хәле килмәгәч, Абу Талибның туганнары балаларын алдылар. Һәм аны Галине үз өендә үстерде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Галинең бик нык күңеле ятты Фатимага, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның яраткан кызы. Шулай бит, бик күңеле ятты, ләкин Гали уялды Пәйгамбәребезгә килеп Фатиманы сорарга, чөнки аның бирер әйберсе юк иде. Юк иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Галине шул кадәр яратты. Аның күңелен белде, аның иманын белде. Хәтта бер вакыт нәрсә диде? Сизә бит инде Галинең Фатимага күңеле ятканны. Галигә өйләнергә кирәк, Фатиманы кияүгә бирергә кирәк. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кая теге тимер көбән? Көбә инде кальчуга була. Кая ул ди? Ап кил монда ди, мәхргә ди. Кызны, минем кызымны ал ди." Шулай иттереп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яраткан кызы Фатиманы нәрсә Галинең иске кальчугасына мәхр итеп кияүгә бирде. Менә шуңа күрә ул бит җәмәгать тормышта без өйрәнгән бүген безгә бөтен әйбер кирәк. Безгә бөтен әйбер бүген кирәк. Менә хәзер кирәк. Ул бөтен нәрсә бу дөньяда бер кашан да килмәячәк. Ул җәннәттә генә килә. Безнең бабайлар, үземнең бабайның никахларын сөйләп утырганы булды. Сугыштан кайткан ярым исән кеше, монда тишек, киткән әбине сорарга, әби аңа кияүгә чыккан, ничек итеп алар беренче мәртәбә самавыр алганнар, ничек итеп шушы самавырны ягып, шуның чәен эчкәннәр. Менә бабай шуны әле әби үлгәннән соң 50 елдан соң да никахтан соң шуны сагынып сөйли иде. Шулай итеп алар аякка басканнар, бергәләп утны суны үткәннәр, бергәләп тизегәннәр. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ бәрәкәт биргән, аерылышып та бетмәгәннәр, сугышып та бетмәгәннәр. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген кызганычка каршы яшьләргә бөтен әйбер кирәк. Бүген кирәк, менә хәзер кирәк. Хәтта никахларда кай вакыт утырасың, егет ягы торып, әти, әни инде, мин аларны гаепләмим. Шундый балаларына рәхим, шәфкать белән тормышларын җиңеләйтәселәре килә. Бу як тора да гына әйтә: "Менә без сезне хөрмәт итәбез, тәбриклибез балалар, без сезне яратабыз, бездән сезгә бүләк менә квартира ачкычы, Казанда квартира ачкычы мәгез" ди. Шуннан соң интегеләр: рәхмәт" дип алып куялар инде. Шуннан соң кыз ягы бит инде кодагыйлар ким хур каласылары килми, алар торалар: "Менә без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез, менә сезгә машина ачкычы." Хәтта бер никахта әйттем инде, бер банковский картада юкмысың, айына бер 100 мең салып торсагыз, рәхәтләнеп яшәрләр. Ярый, яшәсәләр ярый. Яшәсәләр ярый. 3 айдан бит аерылышалар. Ярты елдан аерылышалар. Михнәткә түгел, без бүген рәхәткә түз алмыйбыз. Шуңа күрә гаиләләребез җимерелә, чөнки нәрсә күктән явып торган тормышның аның кадере юк.
Хәтта менә монда Риза хәзрәтләренең Җавамигул Калим шәрехендә язган бер мисалын китерәсем килә. Мин ул мисалга бераз гына һөнәрчелек кәсеп турында сәбәпне өйрәнгәндә кергән идем, ләкин җинаят булыр дип курыктым, әгәр бу кыйссаны китермәсәм. Риза Фахретдинның ул яза нәрсә ди? Менә яшьләрнең һөнәрле булуы, кияүнең һөнәрле булуы. Һөнәр, ягъни синең кулыңда хезмәтең бар, синең кәсебең бар, синең эшең бар, син кулыңа тотып нәрсәдер эшли беләсең. Ул бит менә соңгы елларда безнең бит инде күп кеше эшләми торган һөнәр эзли. Аның менә экономист буласы килә. Мин экономистларны хөрмәт итәм, теге акыллы, алар безгә бик зур ярдәм итәләр. Кемнеңдер юрист буласы килә, бер кемнең дә көрәктә тотасы килми, ачкычта тотасы килми. Менә соңгы елларны гына әле менә шушы һөнәри профессияларны, шушы хезмәтләрне әзрәк күтәрә башладык. Бераз гына шулай бит. Бер кемдә шисе килми ха. Риза Фахретдин яза: "Кул һөнәрләренең кыйммәте ди бүген генә түгел, бәлки иске вакытларда, борынгы вакытларда да мәгълүм, билгеле иде" ди. Әхлак ва хикаят китапларында язылган күп маҗара һәм кыссалар моңа дәлил ди. Мугтабар, танылган бер китаптан ошбу мәсьәләне үрнәк булыр өчен сезгә күчерәм ди. Менә ул хикаяны укып китәсем килде, чөнки бик кызык ул. Имеш булганмы юкмы инде Аллаһ белә. Үз гасырында олуг бер бай булган. Бик бай кеше булган, танылган. Аның улы көннәрдән бер көнне су буенда йөргәндә куышта басып торучы, куыш беләбез инде, тау куышы, пещера дип әйтәбез. Куышта басып торучы ярлы бер балыкчы кызын күреп, мәхәббәте төшкән һәм шул кызга өйләнмәкче булган ди. Ягъни байның улы су буенда йөргәндә күргән бер хәерче бер гаиләдән балыкчы кызын, инде күрәсең матур, кыяфәтле булгандыр, шуңа мәхәббәте төшеп, шуңа өйләнмәкче булган һәм кызны сорарга әтисенә килгән ди. Менә борынгы заманда да әтисеннән сорамыйча бер кем дә алмаган. Әтисенә килгән, бай баласы булса да. Шуннан соң балыкчы аны тыңлап торганда: "Нинди һөнәрегез бар сезнең?" дип әйткән. "Син нәрсә эшли беләсең?" дигән. Шуннан бу егет: "Мин дигән фәлән кешенең улы булам" дигән. "Минем әтием анда фәлән җитәкче, фәлән сәүдәгәр, анда фәлән министр яки тагын кемдер. Мин шуның улы булам" дигән. "Безнең байлыгыбыз дигән шул кадәр күп, ул үз гомеребезгә дә, балаларыбызның балаларының гомеренә дә җитәрлек" дигән. Нәрсә кирәк миңа? Нигә миңа һөнәр дигән? Минем әтиемнең малы миңа гына түгел, минем оныкларыма кадәр җитә дигән. Шуннан соң бу балыкчы хәерче булса да акыллы булган ул. Нәрсә дигән? Байлык бер айлык дигән. Аңа ышаныч юк дигән. Бер хәл булса, синең бер тиенсез калуың мөмкин. Шул чакта үзеңне һәм хатыныңны, балаларыңны нәрсә белән туендырырсың дигән. Һөнәре булмаган кешегә мин кызымны бирә алмыйм дип егетне бурып җибәргән. Әйе. Бүген күп кенә гаиләгә берәр байның улы килсә, җәмәгать без шатланып бирәбез. Аның ияты бармы, намусы бармы, әдәбе, тәрбиясе бармы, юкмы? Бай булсын. Аның без киленнәр дә бүген аның машинасына карыйлар, аның кәчтүменә карыйлар. Бәлки ул 20 миллион кредитта утырадыр. Әйе, ансын безне борчымый. Без бит инде шулай карыйбыз. Менә бу балыкчы әйткән. Һөнәрең булмыйча, минем кызым сиңа юк дигән. Күрәсең, егетнең күзе бик нык төшкәндер инде. 2 айдан соң егет килеп балыкчыдан яңадан кызын сораган. Һәм нәрсә дигән? Мин кәрзин урырга өйрәндем. Менә бу кәрзинне үзем ясадым, үз колым белән дип кәрзинне күрсәткән. Һәм балыкчы менә хәзер кызымны бирергә була дип кызын никах кылып биргән дип Риза Фахретдин яза. Һәм шуннан да җәмәгать һөнәр, кеше кулы белән тотып эшли белергә тиеш. Кеше үзенең хәтта Риза Фахретдин ирләр, исламда ир гаилә арбасын тартырга тиеш. Ләкин тормышта төрле хәлләр була. Хатын бер ялгызы балалар белән калырга мөмкин. Риза Фахретдин әйтә, хәтта кызларыгыз да тигергә, шигергә, нәрсәләрдер эшләргә өйрәнсеннәр дип, хәтта ансын да язар Риза Фахретдин. Чөнки дөньяны белеп булмый, шулай бит. Һәм җәмәгать чыннан да менә әтидән калган байлыкка килгәндә, бүген дә укыйбыз интернетларда, ютубларда моның турында документаль фильмнар бар. Американың әллә нинди зур миллиардерлары, аларның бәлки
теге Ризах казый язган кыйссадагы 3 буынга гына түгел, ол аларның унар 20-шар 30-ар миллиард долларлары бәлки 3 буынга түгел 30 буынга җитәдер. Ләкин бүген күрәбез, шушы миллиардерлар балаларның атадан калган малларын бүлешә алмыйча алар үлгәч, сугышып бетүләреннән куркып, үзләре исән вакытта акчаларын хайрия фондларына, благотворительный фондларга, хәтта балалар йортларына, детдомнарга бирәләр. Төрле проектларга бирәләр. Мин әтием миңа бер нәрсә дә калдырмады, мин эшләдем, ул да эшләсен дип балаларын чыгарып җибәрәләр хезмәткә. Миннән калган байлыкны бүлеп сугышып бетмәсеннәр дип. Шуңа күрә алар да дингә нигезләнеп түгел, алар да аңлыйлар. Әлбәттә, дини күзлектән караганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга бер сахаба килде, Сагыт ибн Аби Ваккас мы килде. Ул сорады: "Я Расулулла, бөтен малымны бирәсем килә" диде. Аллаһ юлында диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Синең балаларың бар" диде. "Ярар, алайсам яртысын бирәм" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: "Юк" диде. "Эштән бер өлешен калдырды. Эштән бер өлешен бир" диде. "Кая телисең" диде. Шуңа күрә васият эштән бер өлеше генә бирелә. Калганы варисләреңә калдыр, алар кеше кулыннан, кеше күзенә карап, кешедән сорап утырлык булмасын диде. Шуңа күрә җәмәгать хөнәрчелек, хезмәт ул һәр вакытта да кирәк, чөнки кеше ул һәр вакыт хезмәт итәргә тиеш. Һәр вакыт ул нәрсәнедер төзергә, нәрсәгәдер омтылырга тиеш. Һәм менә балалар да, синең балаларың булу, тормышта гаиләң булу, ул кешегә хезмәт итәргә, ул кешегә авыр булса да көрәшергә, җиңергә зур этәргеч, урысча әйткәндә, стимул булып тора. Һәм син эшкә киткәндә, ниндидер проблемаларны хәл иткәндә син белеп торасың. Хәзер сине өеңдә хатының көтә, сине ничә балаң көтеп тора. Менә бу кешегә бик күп көч, бик күп дәрт дарман өстәп тора. Һәм җәмәгать шунысы, менә Аллаһның рәхмәте бит бу. Син үзеңнең якыннарыңны, яраткан кешеләреңне тәрбия кылуга, кайгыртуга, синең хәтта михнәт кичерүең дә ул синең җаныңа рәхәт, күңелеңә ләззәт бирә. Син михнәт кичерәсең, ә үзең шуңа ләззәтләнәсең. Ни өчен? Гаиләң өчен. Менә бу да аның бер бәрәкәтедер. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәрлек белән килгәч шундый бер бәләгә дучар була. Җәмгыятьтәге гарәпләрдә ислам диненә кадәр шундый яман бер гореф-гадәт булган. Алар гаиләдә кыз бала туса, алар бик каты кайгырганнар. Бөтен кешегә малай кирәк булган. Ни өчен? Чөнки малайны җигергә булган. Аны эшләтергә була, аны атка атландырып ауга җибәрергә була, сәүдәгә, сәфәргә җибәрергә була. Хатын-кыздан андый файда күрмәгәннәр. Шуңа күрә нәрсә әрәм тамак булмасын дип, хәтта кыз баланы яшьләй үтерү гадәте булган. Ләкин, әлхәмдүлилләһ, Коръән килгәч, сөйкле пәйгамбәрбез килгәч, бу вахшилеккә, йырткычлыкка каршы сугыш игълан иттеләр һәм моны җиңделәр. Шул гадәтне бетерү сәбәпле хәтта бик күп кешеләр, хатын-кызлар исламга килделәр. Чөнки ислам хатын-кызны хөрмәтләде, зурлады. Һәм менә бу хакта Аллаһ Тәгалә ничек көрәшне башлады? Исра сүрәсенең 31 аятында аят инде. "Вала тaqtulu awladakum khashyata imlaq." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Хәерчелектән, фәкыйрьлектән куркып, балаларыгызны үтермәгез" диде. Ягъни, балам туса, мин хәерче булам, мин кыз бала булса, бөтенләй ул яраксыз эшкә дип, нәрсә, балаларыгызны фәкыйрьлектән куркып үтермәгез ди. Һәм карагыз, иң хикмәтле сүз аятның уртасында килә. Аллаһ нәрсә ди? "Нахну нарзукухум ва iyyakum" ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без аларны" ди. "Сез түгел" ди. "Без аларны ризыкландырабыз" ди. Һәм сезне ди. Карагыз. Ике аят моның турында килә. Беренчесендә "Нахну нарзукукум ва iyyakum" ди. Без сезне ризыкландырабыз ди, аларны да ди. Ә менә бу аятта Аллаһ хәерчелек дигәнне өсти. Курку, хәерчелектән курку дип. Һәм нәрсә ди? Без аларны ризыкландырабыз ди. Ягъни баланың ризыгы беренче килә. Аннарысын сезне ди. Әле сезгә дә кала ди. "Инна qatlahum kana khit'an kabira", дәреслектә аларны үтерү бик авыр гынах булды ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, менә бу аят дәлил булып тора нәрсәне? Һәр бала үз ризыгы белән килә. Һәм ул бала синең табагыңнан ашамый. Хәтта синең табагыңнан 2 калак ризыгыңны алса да, ул 2 калак синеке түгел. Ул аныкы булган бала. Аныкы булмаса алмас иде. Моның турында без ничә дәрес алдан 5 дәрес сөйләштек. Шулай бит, берәүнең ризыгы икенчегә керми берничектә. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди?
үтермәгез балаларыгызны хәерчелектән куркып ди, яки баш тартмагыз ди. Бүген күп кеше әйтәсең, ничә балаң бар? Бер балаң бар. Нигә тагын бер напад? Юк, кая, нинди бала? Бүген авыр заманда. Нинди авыр заман, җәмәгать. Минем әбием әйтте, 6 бала таптым ди, сугыштан соң ди. Икесен җирләдем ди, 480 калды ди. Дәүләтнең бер сукыр бер тиен биргәне булмады шулар өчен. Бүген балагына тап. Президент әйтә, бала тапсаң шуның кадәр бирәм ди. Икесен тапсаң 500 мең акча бирер идем ди. Әниләр, өченчесен тапмыйсызмы, без сезгә шуның кадәр бирер. Әлбәттә, бала үстерү ул гына түгел. Аның мәшәккате зур, ләкин Аллаһ бирә бит. Аллаһ шул балалар белән бәрәкәт бирә. Хәтта үземнең гаиләне дә карыйм. Һәр бер баланы беренче бала туды да Аллаһ ул бала кыстырып безгә нәрсәдер алып килде. Икенче бала тагын нәрнидер күчтәнәш белән килде. Өченче бала килде, квартирабыз булды. Дүртенче бала бер машина кыстырып килде. Мулла булсаң, бөтенесе әйтәләр иде, хәерче буласың, гомергә акча сорап йөрәчәксең дип. Әлхәмдүлилләх, һәр бер бала кай вакыт сорыйлар, ул балаларың ничек ашатасың дип. Мин әйтәм, шулардан калганны ашап яшим дип. Сау сәламәт бала күп ашамый ул. Менә Алла сакласын, авыру бала үстерүчеләр бар. Ул бер баласының минем 6 сәламәт бала кебек кенә түгел, күбрәк ашый. Күпме акча китә, күпме кешеләре китә, бишара аналарның гарип балаларны карап. Аллаһ шуларга ярдәм бирсен. 4 ягы ничектиләр, 8 баланың, әлхәмдүлилләх, аның ашавы да шатлык кына. Аның киюе дә берсеннән калганны икенчесе кия. Бүген андый замана түгел. Әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә Аллаһ Тәала нәрсә диде? Тагын бер әйтәм. Кабатлыйм ала. Без аларны ашатабыз, һәм сезне диде. Без арттан гына алып йөрибез, шулардан калганны җыеп. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе. Абдулла ибн Масгуд тапшырган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше килә. Я Расулаллаһ ди, Аллаһ каршында гынахларның иң зурысы кайсысы ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң беренче нәрсә ди? Аллаһ сине юктан бар кылган, син аңа кемнедер тиңдәш итәсең ди. Ягъни син Аллаһ сине юктан бар итте, ашата, ишертә, син Аллаһ белән бер дәрәҗәгә кемнедер куеп, шуңа табынасың. Ниндидер путка, ниндидер сүрәткә, ниндидер кояшка яки башкасына. Менә бу иң зур гынах ди, бу гаделсезлек чөнки. Аннарысын нинди гынах ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче иттереп нәрсә диде? Бер хадистә килә, әтияне рәнҗетү дип, бу ишракта нәрсә диде? Синең белән бергә ашавыннан куркып балаңны үтерүең ди. Ягъни синең балаң синең ризыгыңны ашап бетерер дип куркып шул баланы үтерүең ди. Чөнки ул бала синең ризыгыңа тими, әле сиңа да кыстырып килә. Аннарысын өченчесе кайсы дигәч, күршеңнең хатыны белән зина кылуың диде. Чөнки зина кылу зур гынах, әмма күрше хатыны белән зина кылу 10 мәртәбә зуррак. Урлашу зур гынах, күршеңнекен урлау 10 мәртәбә зуррак. Гайбәт сөйләү зур гынах, күршеңнең гайбәтен сөйләү 10 мәртәбә зуррак диде икенче бер хадистә. Бу Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Шуңа күрә җәмәгать, асылда Аллаһ сиңа кемне генә бирсәң дә, кемне генә бирсә дә, ул да, кыз да, икесе дә Аллаһның нигъмәтләре, икесенә дә сөенергә кирәк. Әле хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ кемне яратса, аңа беренче кызлар бирә диде. Шуңа күрә һәр бер затта Аллаһның бер рәхмәтедер. Һәр кайсысы килә үз ризыгы белән, ул да, кыз да, һәм әнисенең дә, әтисенең дә савытына алар кирмиләр. Һәм кай вакыт менә без бигрәк тә ирләр инде, һәр кем бит ул, хатыннар инде җыелышсалар, балалар белән мактана бит инде, бала таптым, тегеләй булай дип. Без ирләр инде гаилә башлыклары буларак кай вакыт шулай, менә мин гаилә арбасын тартам, мин сезнең бөтенегезне ашатам дип, әлбәттә күкрәк кагырга, шапырынырга яратабыз. Әмма һәр әти, һәр әни ул Аллаһ биргән ризыкларны гына үз өенә, баласына ташый. Аллаһ һәр кемгә ризыгын һәм ризык китерүчесен язган. Менә ул балага ризык язылган икән, Аллаһ Тәгалә үзе билгели, ул баланың ризыгын хәзер кем кайтарып бирергә тиеш? Мәсәлән, бала бишектә ята, аңа ризык кирәк. Аллаһ Тәгалә үзе сайлый, әтинеме, әбинеме, бабайнымы сайлый, һәм шул ризык китерүчегә тапшыра аның ризыгын. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сайлый да нәрсә ди? Бар, балаңа кайтарып тоттыр ди. Менә без әтиләрнең вазифабыз шул. Без Аллаһ биргән ризыкны алабыз да, кем кайда инде, кем заводта, кем базарда, кем кибеттә, кем мәктәптә укытучы булып эшли. Без шушы минеке түгел, балаларның ризыгын алып, без аларга кайтарып тоттырабыз. Менә безнең вазифабыз, без монда посредниклар, арадашчылар. Шуңа күрә минем кесәмә хатынымның да, баламның да ризыгы керә. Минем кесәмә керә, чөнки мин ул гаиләне алганмын.
Һәм әлхәмдүлиллә, менә тормышта да кайвакыт шундый кызык хәлләр була. Бер үземнең дустым, ул инде бу дәресләрне карап бара. Бер вакыт без аның тиз арада 2 кызын кияүгә бирдек. Шулай инде Алланың рәхмәте килеп төште дә, кияүләр чират бастылар да, кызларны алып киттеләр. Шуннан соң инде ул улы белән калды инде, тормыш иптәше белән. Шуннан соң бер вакыт шулай сөйләшеп утырабыз да, хәзрәт, менә соңгы арада әле эшләр дә бераз гына авыррак бара ди. Элек ничектер күбрәк иде ди, киреме дә, акчасы да ди. Шуннан соң мәйтәм, абый, син беләсеңме, мәйтәм, элек синең кесәң аша 2 кызыңның ризыгы кайта иде. Хәзер фәрештәләр счет номерларын үзгәрттеләр. Һәм синең кызларыңның ризыгы хәзер кияүләреңнең счетына күчә башлады. Һәм аларга, чөнки сиңа кирәкми аларга ризыкнап кайтырга. Инде хәзер кияүләрнең ризыгы артты, синең кызларың сәбәпле. Шуңа күрә, әлхәмдүлиллә, синең һәм синең кул астыңда булган кешеләрнең өлешләре нәкъ ничек кайткан, ул шулай кайтып тора. Һәм әлхәмдүлиллә, менә без Аллаһның ризыгын алабыз, әтиәниләр, һәм балаларыбызга кайтып тоттырабыз. Әле шуның өчен безгә садака савабы да языла, әлхәмдүлиллә. Чөнки Аллаһ биргән ризыкларны өйдән чыгып, эзләп, табып кайтарган өчен безгә садака савабы да языла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әгәр ир Аллаһның әҗр савабын өмет итеп, үз гаиләсенә үз малын сарыф итсә, тапкан малын акчасын тотса, бу аннан садака булып китә диде. Хәтта беләбез, икенче бер хадистә, без ул хадисны инде укыган идек, 4 садака диде. Ират үзенең алтынын тотала, динарын тотала Аллаһ юлында, мискин фәкыйрьләрне ашатуда, кылларны азат итүдә һәм гаиләсенә диде. Шуларның 4сенең дә иң саваплысы гаиләсенә кайтканы диде. Шуңа күрә гаиләгә кайткан садака иң саваплы, иң хәерле садака санала. Әлхәмдүлиллә, бу инде без ирләргә бер шатлык, бер куаныч, бер юаныч Йорт салуыңда, анда әҗәтләргә чумып, фатир алуыңда, кемдер снимать итеп тора, бүген бик күп яшьләр менә. Утырып йөргән гаиләң өчен алынган машинаң да, аның багына салган бензинең дә, гаиләң өчен бүтән булган коммуналь хезмәтләргә түләү, утына, суына түләвең дә, әлхәмдүлиллә, гаилә өчен икән, хәләл юлдан килгән икән, бөтенесе садакадан китә, сиңа бөек әҗрләр, киң ризыклар һәм бәрәкәтләр булып кайта. Я Раббым, гаиләсезләргә хәерле гаиләләр, баласызларга изге балалар бирсәң иде, улларыбызга итәгатьле киленнәр бирсәң иде, үзләренә җаваплы ирләр булырга насыйп итсә иде, кызларыбызга изге хатыннар булырга һәм аларны кайгыртучы, аларга кияүләр насыйп итсәң иде. Раббым, син дуаларны кабул итүче, исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.